بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 128 کے اندر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے، بلکہ ان بدباطنوں کا، ان بے غیرتوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے، اور زکریا کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور باقاعدے دنیا کے اندر سب کی مشکلیں حل کر رہے ہیں۔ اور میری تقریر خضر حقیقت اور خرافات اس موضوع پر ہو چکی ہے، اور وہ جس کو ہو وہ سن لے۔ بہرحال اس کے اندر لکھا ہے کہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تو گھوڑے پر سوار کا پانی پلایا، اور گھوڑے پر سوار ہو کے کہنے لگے کہ یہ آبادی، کہنے لگے آنکھیں بند کر لے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں مدینہ پہنچ گیا۔ کہنے لگا آنکھیں کھولو، کہا کیا ہے؟ کہا مدینہ آ گیا، اتر جا۔ کہنے لگا بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ جب روضہ اقدس پہ پہنچنا تو عرض کر دینا کہ آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا ہے، آپ کے بھائی خضر نے سلام کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، گالیاں دینی آسان ہے، کسی کو برا بھلا کہنا اتنا مشکل نہیں، نہیں اپنے علاقے میں تو گدڑ بھی شیر ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے سادہ نوح اندھے مقلدین کے سامنے چیخنا چلانا آسان ہے۔ کسی بات کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب اس کو علمی ترازو اور سلف صالحین کے حوالہ جات کے مطابق پرکھا جائے۔ آئیے پہلے اس کے الفاظ کو متعین کریں، پھر ان کا علمی جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس معراج ہندوستانی غیر مقلد نے حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی والے موقف کو بدباطنوں اور بغیرتوں کا عقیدہ کہا۔ اس پر میرا علمی تبصرہ آپ نے سن لیا۔ نمبر 2، اس معراج نے اس مسافر کو مدینہ پہنچانے کو مشکل کشائی سے تعبیر کیا۔ آئیے اب اس پر کچھ حوالہ جاتی باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ محترم سامعین، اگر مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فضائل حج میں ذکر کریں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مسافر کو تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیا، تو ان پر ایسے طنز و تیز جملے استعمال کیے گئے۔ یہی معراج ربانی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بڑا مدعا ہے، اور ان کو امام اہل سنت والجماعت مانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی پیدائش سن 164 ہجری میں ہوئی۔ ان کی سرگزشت انہی کی زبانی طبقات الحنابلہ جلد 1 صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کو 4 یا 5 دن باقی تھے۔ میں سفر حج کے سلسلے میں کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا۔ وہاں ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں حج کے لیے جانے والا کوئی شخص ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ذرا ٹھہرے، ہمارا ایک اور بھائی ہے، ابھی وہ آ جائے گا۔ جب وہ آدمی آ گیا تو ہم چل پڑے۔ جب بھی ہم دونوں کھانا کھانے لگتے تو وہ نوجوان کہیں چلا جاتا اور ہمارے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آ جاتا۔ یوں 3 دن ہم کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان خضر علیہ السلام ہیں۔ محترم سامعین، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے تقریباً 1200 سال قبل خضر کے ہمراہ سفر کا یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہ واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کا بیان کردہ واقعہ بھی صحیح ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے واقعہ اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا۔ اب ہمیں بجا طور پر معراج غیر مقلد سے سوال کا حق حاصل ہے۔ سوال نمبر 1، ایک طرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہو اور ان کے ہمراہ مختصر وقت میں کوفہ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر بھی کریں، اور دوسری طرف معراج ملا اس طرح کے واقعے کو جھٹلائے، تو امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقابلے میں تیری کیا علمی اور عملی حیثیت ہے؟ سوال نمبر 2، مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 1200 سال قبل
है। सवाल नंबर 3, अगर तुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनके हमरा मुख्तसर वक्त में सफर से इख्तिलाफ है, तो फिर तो या तेरा कोई गैर मुक़ल्लिद मौलवी मैदान में आए और इस वाक़े पर इसी तरह का तबसरा रिकॉर्ड कराए जो तूने मौलाना ज़करिया साहब के बारे में किया है। मोहतरम सामईन, मेरा ज़ौक़ वक्ती तौर पर गवारा नहीं करता कि मैं मेराज गुस्ताख के बयान करता अल्फाज को इस अजीम हस्ती इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब करके फिर उसकी नफी करूं। मैं इसको भी बेअदबी समझता हूं। अलबत्ता आपको मेराज गुस्ताख के अल्फाज याद करा देता हूं कि उसने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अकीदे और उनके हमरा मुख्तसर वक्त में सफर को मुश्किल कुशाई से ताबीर किया और उसे बदबातिनों और बगैरतों का अकीदा कहा था। अब आप ही फैसला करें कि इन गुस्ताखाना इल्जामात की चोट 1200 साल का सफर तय करके सलाम में से कितने बड़े बड़े बुजुर्ग इमाम अहमद बिन हंबल को भी जा लगी। मोहतरम सामीन, मैंने अपना मौक़िफ़ फैसला कुन अंदाज में पेश कर दिया और मेराज गैर मुक़ल्लिद दूसरों को बगैरत और बातिन कहना बड़ा आसान है। अब अपनी इस बात को आगे बढ़ा और अगर तेरे अंदर जरा भी गैरत है और हया है तो मैदान में आकर कह कि खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जिंदगी और सफर का यही अकीदा रखने की वजह से तमाम हमले भी बगैरत और बदबातिन हैं। मुझे पता है कि तू जहर का प्याला तो पी लेगा, लेकिन तू या तेरा कोई गैर मुक़ल्लिद मौलवी ये कहने की जुर्रत नहीं करेगा। मोहतरम सामीन, अब मैं आपकी खिदमत मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक हसन खान साहब का हवाला पेश करता हूँ। वो अपनी किताब तावीज़ात में सफ़ा 64 पर दुआ आज के उन्वान से लिखते हैं, जिसका खुलासा ये है कि बाज़ सालिहीन को दुराने सफर सख्त प्यास लग गई और वो मौत के लिए तैयार हो गए। इतने में उनकी आंख लगी और एक शख्स ने कहा कि 3 बार ये अल्फाज कह लो, या लतीफन बिखल्क़िही, या अलीमन बिखल्क़िही, या खबीरन बिखल्क़िही, उल्तुफ बिही, या लतीफु, या अलीमु, या खबीरु। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने फरमाया, मैं खिज़र हूं। मोहतरम सामीन, ये वाक़या मौलाना ज़करिया साहिब से 90 साल पहले मौलाना नवाब सिद्दीक हसन खान साहिब रहमतुल्लाह ने लिखा था। काश के मेराज गैर मुक़ल्लिद ये वाक़या भी आपके सामने बयान कर देता और फिर इस पर भी अपने गुस्ताख जुबान से तबसरा करता और अपने सामीन को बताता कि यहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का उस प्यासे को वजीफा बताना मुश्किल कुशाई के ज़ेल में आता है। बहरहाल इस तफसील से मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ की तायद मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के अक़वाल और उनके वाक़यात और खुद गैर मुक़ल्लिद आलिम नवाब सिद्दीक हसन खान साहिब की इस इबारत से हो गई। अब आप अंदाजा लगा लें कि मेराज गैर मुक़ल्लिद कितना बड़ा जाहिल है, कितना बड़ा गुस्ताख है, फ़िरक़ा परस्ती के जुनून में मुब्तला है। इसकी आंखों में तासुब की पट्टी लगी हुई है, बल्कि इसकी हैसियत बकौल शायर, तुझको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात, तुझको शायद खुद नहीं मालूम अपने घर की बात, जब बसीरत खत्म हो तो क्या पता दिन है कि रात, जब बसीरत खत्म हो तो क्या पता दिन है कि रात। और इस मेराज की इन्हीं गुस्ताखियों को देखकर एक इंडियन शायर ने कहा था, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियां, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियां, मुंतजिर है तेरे इस्तक़बाल को रुसवाइयां, मुंतजिर है तेरे इस्तक़बाल को रुसवाइयां, तुझ में पैदा हो गई तेरी तबाही की उमंग, तुझ में पैदा हो गई तेरी तबाही की उमंग, क्या बचेगा जो करे अल्लाह के वलियों से जंग, क्या बचेगा जो करे अल्लाह के वलियों से जंग। वस्सलाम।